தீபம் என்னும் திரியிட்டு ஈகையுடன் காத்திருக்கிறோம். ஒளியேற்ற வருகிறார்கள் திருமதி சந்திரகலா, திருமதி பரிமளம் அவர்கள். நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் வாங்கே பொசியுமாம். தொல்லுலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை என்பார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒருவராய் நலிந்த மலக்களின் நலம் காக்கும் நாயகராம் எங்கள் பள்ளியின் தாளாளர் மறைந்த திரு எஸ்.ஆர். மோகன்குமார் ஐயா அவர்களை வணங்கி எனது உரையை தொடங்குகின்றேன். We request all of you to rise up for the Tamil Thai Valthu, please. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. பள்ளியே எனது வீடு, கல்வியே எனது வாழ்க்கை என வாழ்ந்து வரும் எம் பள்ளியின் முதல்வர் ரேணுகாதேவி அவர்கள் நம் முன்னே பேச வருகிறார். Welcome address by our principal ma'am. A warm good evening everyone. As we gather here today to celebrate our 41st annual day celebrations, San Fiesta 2026, I am filled with immense joy and gratitude. It's my privilege to welcome Rotarian Major Donor Benefactor V.G. Anandram sir, philanthropist, Rotary Club of Tripur Metal Town. I extend a warm and respectful welcome sir. Your presence here today is a great inspiration to our students, encouraging them to be a better human beings. Your dedication to social causes has made a tremendous impact on many lives. It's very pleasure to welcome our special guest, Vijay Kumar Rajendran, popularly known as Vijay Virus, actor, comedian, director, YouTuber. I offer a heartfelt welcome. Your contributions to our community here not gone unnoticed, and we are thrilled to have you here today. It's my honor to welcome Mr. Jerome Joseph, panel advocate, Southern Railways, legal advisor, Leasing School. Your presence here today is truly inspiring, particularly as you mentor the next generation on the importance of law, ethics, and rights. I am excited to welcome a shining youngster, Kevin. Behind his journey at a young age is the
perfect inspiration for our aspiring students. And I also grateful to welcome our Rotarian Charles, Managing Director, Triatrack, Greenleaf Embroidery, President, Rotary Club of Tirupur Tirumurugan Pundi. And I extend a warm welcome to all of our respected Rotarians of Tirumurugan Pundi Rotary Club. It's my pleasure to welcome our parents and guardians. I wholeheartedly welcome you all. Your love and support for our students are the driving force behind their success, and we are grateful for your partnership and cooperation. And finally, my dear students and staff, I cordially invite you to join in the celebrations. Today is a day to rejoice in achievements, to acknowledge our hard work, and to look forward to the exciting opportunities that lie ahead. As we gather here today to celebrate our annual day, I want to take a moment to express my deepest gratitude to my late husband as well as our respected correspondent, sir, who would have loved to be here today. His love, support, and guidance are still with me, and I am grateful for the time we had together. He was a pillar of strength and a great supporter of education. I would like to take a moment to acknowledge his contributions to our family and community. His unwavering support and guidance played a significant role in shaping me into a person I am today. As we celebrate our achievements and milestones, I am grateful for my mother-in-law, the values she instilled in me, which continue to guide me on this journey. I wish to dedicate this whole event to both of them. Once again, I welcome you all gathered here. Thank you, and let's get started. மலர் போல மணப்பவளே, மொழிகளின் திருமகளே, அழகிய தமிழ் மகளே, தமிழ் அன்னையே, இந்த விழாவிற்கு உம்மை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். Our annual report by Mrs. Sarada Devi. சாந்தி வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி அவினாசி 1983-84 ஆண்டு 13 மாணவர்களுடன் மழலையர் பள்ளியாக ராமலிங்கம் ஐயா உதவியுடன் தெய்வானை அம்மாள் தொடங்கிய நிறுவனம் சாந்தி வித்யாலயா. 1999 ஆண்டு மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியாக செயல்பட தொடங்கிய இந்நிறுவனம் 2010 ஆண்டு 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களை மெட்ரிகுலேஷன் தேர்விற்கு அனுப்பிய பெருமைக்குரியது. 2009 ஆண்டு பள்ளியின் தாளாளர் மறைந்த திரு SR மோகன்குமார் ஐயா அவர்கள் ரோட்டரி கிளப் உறுப்பினர் ஆனார். 2013-14 ஆண்டு ரோட்டரி கிளப் செக்ரட்டரியாக பணியமர்த்தப்பட்டார். 2013-14 ஆண்டு மேல்நிலை பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் பொது தேர்விற்கு அனுப்பப்பட்டனர். சலுகை கட்டணத்தில் மாணவர்களுக்கு கல்வியை வழங்கிய கல்வி வள்ளல் இன்றும் ராமலிங்கம் மெமோரியல் ட்ரஸ்ட் என்னும் நிறுவனம் மூலம் மாணவர்களுக்கு தடையில்லா கல்வியை இந்நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது. ஜூன் 5ஆம் தேதி கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளி திறக்கப்பட்டது. ஜூன் 5ஆம் தேதி பள்ளி வளாகத்தில் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய வசன பதாகைகள் ஏந்தி மாணவர்கள் உறுதிமொழி எடுத்தனர். ஜூன் 21 யோகா தினம் எமது பள்ளியில் கொண்டாடப்பட்டது. யோகாசனம் செய்து மனதை அமைதிப்படுத்துவது எப்படி என்று மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டது. ஜூன் 24 அன்று சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு பற்றிய முகாமில் ரோட்டரி கிளப் உறுப்பினரான திரு ரவீந்திரன் காமாட்சி ஐயா அவர்கள் கலந்து கொண்டார். மாணவர்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் பற்றிய புகைப்படங்களை காண்பித்து விளக்கம் அளித்தார். மாணவர்களை வினாக்கள் கேட்டு சரியான பதில் அளித்த மாணவ மாணவிகளுக்கு பறவைகள் புகைப்படங்களை பரிசளித்தார். ஜூன் 4ஆம் தேதி மழலையருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் டே கொண்டாடப்பட்டது. இதில் எல்கேஜி மற்றும் யூகேஜி மாணவர்கள் வண்ண வண்ண உடை அணிந்து பல வகைகளை போல காட்சி அளித்து வடிவமைத்து மகிழ்ந்தனர். ஜூலை 15ஆம் தேதி கல்வி வளர்ச்சி நாளாக காமராஜர் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது. இதில் மாணவ மாணவியர் கவிதை, ஓவியம், பேச்சு போட்டி, கட்டுரை போட்டி என பல நிகழ்வுகள் பள்ளி முதல்வர் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் பள்ளி முதல்வர் திருமதி பி. ரேணுகாதேவி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் பரிசுகள் வழங்கினார்.
ஜூலை 18ஆம் தேதி போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு கூட்டம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் திருமதி கோமதி அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் மாணவ மாணவியருக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டது. மாணவ மாணவியருக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டதும் அல்லாமல் அதிகாரிகள் மற்றும் மாணவ மாணவியர்கள் பள்ளி வளாகத்தில் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டனர். ஜூலை 18ஆம் தேதி தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறை நடத்திய ஸ்போர்ட்ஸ் ஜோனல் மீட்டில் 160 பள்ளிகளிலிருந்து மாணவர்கள் கலந்து கொண்ட விளையாட்டுப் போட்டியில் சதுரங்க விளையாட்டில் எமது பள்ளி மாணவி 5ஆம் வகுப்பு மாணவி ஏ ஷிஃபா ஷெரீன் 3ஆம் இடத்தை பிடித்து வெற்றி பதக்கமும் சான்றிதழும் பெற்றார். ஜூலை 26ஆம் தேதி ஃபயர் அவேர்னஸ் பற்றி தீயணைப்புத்துறை தலைமை அதிகாரி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு பற்றிய கருத்துக்களை கூறினார். ஆகஸ்ட் 8 கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்பட்டது. மாணவர்கள் கிருஷ்ணர் வேடம் அணிந்தும் மாணவியர் ராதை வேடம் அணிந்தும் வந்து பள்ளி வளாகமே ஒரு கோகுலத்தில் இருப்பது போல் தோன்றியது. மாயக்கண்ணன் வெண்ணெய் திருடிய நிகழ்வு, மாணவ மாணவியர் நடனம் என எமது பள்ளியே பிருந்தாவனம் போல் தோற்றம் அளித்தது. சிகரம் தொட்ட சிங்க பெண்களுக்கும் தாயகம் காத்த இராணுவ வீரர்களுக்கும் வீரவணக்கம் வெற்றி கவிதை அர்ப்பணிப்பு நிகழ்ச்சி ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி ஆபரேஷன் சிந்தூர் ரேலி நடைபெற்றது. இதில் மாணவர்கள் பாரத மாதா வேடமணிந்து ஊர்வலமாக சென்று முன்னாள் மற்றும் இந்நாள் இராணுவ வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினர். பங்கு பெற்ற அனைத்து மாணவ மாணவியருக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி அன்று சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஓவியம், கவிதை, கட்டுரை மற்றும் பேச்சு போட்டி என பல நிகழ்வுகள் மாணவ மாணவியருக்கு நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள் பெயர் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தின விழா ரோட்டரி கிளப் உறுப்பினர்களான ரொட்டேரியன் திரு ரவிச்சந்திரன் ஐயா அவர்கள், ரொட்டேரியன் ஏ சார்லஸ் ஐயா அவர்கள், ரொட்டேரியன் ஜே மணிவண்ணன் ஐயா அவர்கள் மற்றும் ரொட்டேரியன் காயத்ரி வடிவேல் அவர்கள் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் வேடமணிந்து மகிழ்ந்தனர். நடனம் மற்றும் மௌனமொழி நாடகம் நடைபெற்றது. வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியருக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி சிலம்பம் டோர்னமெண்ட் நடைபெற்றது. இதில் எமது பள்ளி மாணவர்கள் பிரணீத், சித்தார்த், மனாஷிக், ஹர்ஷன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் சித்தார்த், பிரணீத் இவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 23 மாநில அளவில் கராத்தே கிரேடிங் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் எமது பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு கேடயம் வென்று வந்தனர். ஆகஸ்ட் 28 முதல் செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி வரை ஸ்போர்ட்ஸ் டே கொண்டாடப்பட்டது. இதில் மாணவர்களுக்கு பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றது. அனைத்திலும் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி ஸ்போர்ட்ஸ் டே செலிப்ரேஷனில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு திரு டி.ஆர். சேகர், கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் திருப்பூர் மற்றும் திருமதி கோமதி சப் இன்ஸ்பெக்டர் சேவூர் அவர்கள் மாணவர்களுக்கு சான்றிதழும் பதக்கமும் வழங்கி பாராட்டினர். செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி இன்டராக்ட் கிளப் பதவியேற்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் ரோட்டரி கிளப் உறுப்பினர்களான திரு சார்லஸ் ஐயா அவர்கள் மற்றும் திரு சக்கரபாணி ஐயா அவர்கள் கலந்து கொண்டு தலைவர் ஜிஜிகிருஷ்ணன், துணைத் தலைவர் சுகி சிவம், செயலாளர் ஸ்ரீஜித் மற்றும் பொருளாளர் விக்ராந்த் ஆகிய மாணவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்யப்பட்டது. செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி 3ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் சேலத்தில் உள்ள பரவச உலகம் சென்று மகிழ்ந்தனர். செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி ரைலா பிஎஸ்டி கேஸ் மாணவர்கள் ரோட்டரி கிளப், இன்டராக்ட் கிளப் ஆஃப் சாந்தியன் இணைந்து குயிஸ், ஹார்ட்வொர்க், டீம் ஒர்க் பற்றி மாணவர்களுக்கு பல போட்டிகள் நிகழ்த்தினர். செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி தொடங்கி 9 நாட்கள்
கொழு விழா எமது பள்ளியில் கொண்டாடப்பட்டது. பள்ளி வளாகத்தில் கொழுப்படிகள் அமைக்கப்பட்டு பொம்மைகள் வைத்து தினமும் பூஜை நடைபெற்றது. இதில் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் இதில் கலந்து கொண்டனர். அக்டோபர் 1ஆம் தேதி ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்பட்டது. இந்நன்னாளில் பூஜை செய்து மாணவர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. அக்டோபர் 2ஆம் தேதி விஜயதசமி அன்று பள்ளியில் மழலையர் சேர்க்கை வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. அக்டோபர் 15 இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன் ஈரோடு வெள்ளாளர் உமன்ஸ் காலேஜ் ஸ்பார்க் 2025 நடைபெற்றது. இதில் நடன போட்டி, பரதம், பாட்டு போட்டி, தடகள போட்டி போன்ற நிகழ்வுகளில் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்று பரிசுகளை பெற்றனர். அக்டோபர் 16ஆம் தேதி நெருப்பில்லா சமையல் என்னும் தலைப்பில் 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு உணவு திருவிழா போட்டி பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. அக்டோபர் 28ஆம் தேதி டென்டல் கேம்ப் டாக்டர் தீபிகா மற்றும் டாக்டர் விஷால் தலைமையில் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. நவம்பர் 1ஆம் தேதி தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறை சார்பாக 100% தேர்ச்சி பெற்றதற்கான சிறந்த ஆசிரியருக்கும் மாணவர்களுக்கும் விருது வழங்கப்பட்டது. இவ்விழாவில் எமது பள்ளி முதல்வர் திருமதி ரேணுகாதேவி அவர்களுக்கும் ஆசிரியை செல்வி ஆர் சுகன்யா அவர்களுக்கும் சிறந்த ஆசிரியை விருதும் வழங்கப்பட்டது. 10ஆம் வகுப்பு மாணவி சங்கமித்ரா மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி நளினி இருவரும் பள்ளியில் முதலிடம் பெற்று சாதனை படைத்தனர். அக்டோபர் 29ஆம் தேதி கேரியர் கைடன்ஸ் புரோகிராம் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ரத்தினம் காலேஜ் பேராசிரியரால் அறிவுரை வழங்கப்பட்டது. நவம்பர் 5ஆம் தேதி ரோட்டரி கிளப் சீஃப் நிர்மலா ராகவன் பால் ஹாரிஸ் ரோட்டரி ஹாலில் நடைபெற்ற இன்டாக்ட் 17th இன்ஸ்டலேஷன் செரிமனியில் நமது பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். நவம்பர் 7ஆம் தேதி சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு பற்றிய ஊர்வலம் பள்ளி வளாகத்தில் மாணவர்கள் வசன பதாகைகளை ஏந்தி உறுதிமொழி எடுத்தனர். நவம்பர் 7ஆம் தேதி கேஜி மாணவர்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் நடைபெற்றது. இதில் மழலையர்கள் காய்கறி சந்தை நடத்தினர். நவம்பர் 8ஆம் தேதி அவுரா பிஎஸ்டி கேஸ் மாணவர்கள் வேர்ட்ஸ் ஃபார் வாரியர்ஸ் கான்ஃபிடென்ட் த்ரூ கம்யூனிகேஷன் பற்றி ரோட்டரியின் திரு நகுல் யோகேந்திரன் மாணவர்களுக்கு விளக்கம் அளித்தார். நவம்பர் 14ஆம் தேதி குழந்தைகள் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. இதில் மாணவர்களுக்கு பேச்சு போட்டி, கட்டுரை, ஓவியம் மற்றும் கோலப்போட்டி, மெகந்தி போன்ற நிகழ்வுகள் நடைபெற்றது. நவம்பர் 22ஆம் தேதி முருகப்பா ஃபார்ம்ஸில் பேர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி எக்ஸிபிஷன் நடைபெற்றது. இதில் பறவைகள் பற்றிய படங்கள் காண்பித்து விளக்கமளிக்கப்பட்டது. எக்ஸிபிஷனில் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் அனைவருக்கும் பறவைகள் படங்கள் பரிசாக வழங்கப்பட்டன. நவம்பர் 26ஆம் தேதி ஜெய் ஸ்ரீராம் காலேஜில் கேரியர் கைடன்ஸ் பத்மஸ்ரீ மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் ஃபியூச்சர் எஜுகேஷன் பற்றியும் மாணவர்கள் திறமைகளை வெளிக்கொணர்வது பற்றியும் மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார். டிசம்பர் 3ஆம் தேதி கார்த்திகை தீப திருநாள் அன்று எமது பள்ளி மாணவிகள் திருவிளக்கேற்றி ஒளிமயமாக காட்சியளித்தார்கள். டிசம்பர் 6ஆம் தேதி இன்ட்ராக்ட் கிளப் காம்படிஷன் பழனியப்பா ஸ்கூலில் நடைபெற்றது. இதில் விங்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என மகளிர் பற்றிய விழிப்புணர்வு நடனம், பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் பற்றிய மௌனமொழி நாடகம், பேச்சு போட்டி மற்றும் கட்டுரை போட்டி போன்ற நிகழ்வுகளில் நமது பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றனர். டிசம்பர் 6ஆம் தேதி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அவார்ட்ஸ் வழங்கப்பட்டது. இதில் எமது பள்ளி முதல்வர் திருமதி பி ரேணுகாதேவி அவர்களுக்கு சிறந்த முதல்வர் விருதும், கணித ஆசிரியை செல்வி ஆர் மைதிரிவாணிக்கு சிறந்த ஆசிரியை விருதும் வழங்கப்பட்டது. டிசம்பர் 9ஆம் தேதி பட்டம் வினாடி வினா போட்டி பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
இதில் பங்கு பெற்றவர், வெற்றி பெற்றவர் என அனைத்து மாணவர்களையும் இறுதிப் போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்றனர். டிசம்பர் 10ஆம் தேதி நேஷனல் மேக்ஸ் டே பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் மாணவர்கள் தங்கள் கணித திறமையை மற்றவர்கள் பார்வைக்கு எக்ஸிபிஷன் மூலம் தெரிவித்தனர். இதில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களின் திறமையை கொண்டு மற்ற மாணவர்கள் வியந்தனர். டிசம்பர் 23ஆம் தேதி கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டம் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் மாணவர்கள் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வேடமணிந்தும் பாடல் பாடியும் நடனமாடியும் மகிழ்ந்தனர். மாணவர்களுக்கு இனிப்பும் மழலையர்களுக்கு பரிசும் வழங்கப்பட்டது. ஜனவரி 8ஆம் தேதி 1 முதல் 9 வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு பள்ளி வளாகத்தில் ஸ்போர்ட்ஸ் கப் ஸ்டாக்கிங் டோர்னமெண்ட் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் அனைவருக்கும் கேடயமும் பதக்கமும் சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது. ஜனவரி 9ஆம் தேதி பட்டம் ஃபினாலே எஸ்என்எஸ் காலேஜ் கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்றது. இதில் பங்கு பெற்ற வெற்றி பெற்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. ஜனவரி 13ஆம் தேதி பொங்கல் விழா கொண்டாட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதில் மழலையர் முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை ஓட்டப்பந்தயம், லெமன் அண்ட் ஸ்பூன்ஸ் என பல போட்டிகள் நடைபெற்றன. 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவியருக்கு கோலப்போட்டி, குழு நடனம், கும்மி அடித்தல் போன்ற நிகழ்வும், மாணவர்களுக்கு உரியடித்தல், நடனம் என ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்தனர். மாணவர்கள் மட்டுமல்லாமல் ஆசிரியர்களும் பொங்கல் வைத்து சூரியனை வணங்கி மாணவர்களுடன் ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்தனர். ஜனவரி 10ஆம் தேதி பள்ளி வளாகத்திற்கு ஈஷா யோகா ரதம் வந்தது. மாணவர்கள் ஈசனை வாழ்த்தி பாடியும் மலர்கள் தூவி வணங்கியும் பெரியோரிடம் ஆசி பெற்றனர். ஜனவரி 26ஆம் தேதி ரிபப்ளிக் டே பள்ளி வளாகத்தில் நமது பள்ளி முதல்வர் திருமதி ரேணுகா தேவி அவர்கள் தலைமையில் கொடியேற்றி நம் சுதந்திர கொடிக்கு வீரவணக்கம் செய்தார். ஜனவரி 29ஆம் தேதி ஃபர்ஸ்ட் எவர் திருப்பூர் ரோட்டரி இன்டராக்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கான்ஃபரன்ஸ் பழனியப்பா பள்ளியில் நடைபெற்றது. இதில் எமது பள்ளி மாணவர்கள் பேரணியில் கலந்து கொண்டு விழாவில் நடனம், மௌனமொழி நாடகம் போன்ற நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டனர். நன்றி. சிட்டாய் பறந்து கொண்டிருக்கும் இந்த அவசர யுகத்தில் எங்களின் அழைப்பை ஏற்று உங்களின் பல அலுவல்களுக்கு இடையில் தங்களின் பொன்னான நேரத்தை எங்களுக்காக ஒதுக்கி வருகை புரிந்த பெற்றோர்களையும் வருக வருக என இருகரம் கூப்பி வரவேற்கின்றோம். உயரிய நோக்கத்தில் உலகத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் உன்னதமான எம் ஆசிரிய பெருமக்களே வருக. சிட்டுக்குருவிகளே, தட்டான் சிறகுகளே, முயல் குட்டிகளே, குட்டி மேதைகளே, உங்கள் அத்துணை பேரையும் இவ்விழாவிற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன். பெருமை சேர்க்கும் பாரிஜாதம், கடமாய் உயிரை கொண்ட கற்பக விருட்சம், அன்பு உயிர் வளர்க்கும் இன்ப நந்தவனம் எம் தாளாளர் ஐயா மோகன்குமார் அவர்களை வணங்கி விழாவை தொடங்குகிறோம்.
sir. He hails from Coimbatore. He is an advocate, a legal advisor, plan and advocate for Southern Railways. He is also an advisor of Mr. Arya. He is residing at the Sai Baba Colony. He is a legal advisor for Leslie Schools at Sai Baba Colony. Thanking you, sir, for spending your valuable time with us. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஹாப்பியாக இருந்த கை தூக்குங்க மேலே. ஐ தேங்க் மிஸ்ஸஸ் ரேணுகா தேவி, மிஸ்டர் ஆனந்த்ராம், மிஸ்டர் விஜய்குமார், கெவின் ஜெரோம் அண்ட் சார்லஸ். சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எவ்வளோ பேர் ஜனநாயகன் படத்தோட பாட்டு இப்போ கேட்ட உடனே பாடுவீங்க? கை தூக்குங்க. இவ்வளோ பேர் தானா? மேலேருந்து இல்லை, அங்கிருந்தே உங்களுக்கு ஒரு 4 வரி தெரியும்னு சொல்லுங்கள் யாராவது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கை தூக்குங்க. சரி, ஒரு 2 டேஸ் முன்னாடி உங்கள் டீச்சர் ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாங்க இல்லையா, அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கை தூக்குங்க. என்ன கம்மியாக இருக்கீங்க? சரி, அது எதனால அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அந்த ஃபார்முலா வந்து DKPன்னு சொல்லுவாங்க. D ஃபார் டிசிப்ளின், K ஃபார் நாலேஜ், P ஃபார் ப்ராக்டிஸ். அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரே விஷயத்தை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்கும் போது, திரும்ப திரும்ப பார்க்கும் போது அது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும். படிப்புங்கிறதும் அதே மாதிரி தான். நம்ம வந்து எந்த விஷயத்தை வந்து நோக்கி பார்த்துட்டே இருக்கோமோ அது நம்ம மைண்டில் வந்துடும். எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் வந்து 5 o'clock எந்திரிக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஒரு 10 days நீங்கள் ரெகுலராக 5 o'clock எந்திரிக்கும் போது அது உங்களோட ஹேபிட் ஆயிரும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஃபார்முலா, உங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான். நீங்கள் அந்த டைமில் இன்றைக்கி டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அது ஒரு 10 days கழித்து பார்க்குறத இன்றைக்கே நம்ம யூஸ் பண்ணி அதை டெய்லி எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும். அதுக்கு தான் ரெட் கார் தியரின்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த ரெட் கார் தியரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் இப்போ ரோட்டில் போகிறீங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு ரெட் கலர் கார் வாங்கணும்னு இப்போ முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ரோட்டில் போகும்போது உங்கள் கண்ணில் வெறும் ரெட் கார் மட்டுமே தெரியும், மற்ற கார் உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ ஒரு பிராண்டு வாங்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிட்டீங்க, மாருதியில் ரெட் கலர் கார் வாங்கணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்கள் மாருதியில் இருக்கிற ரெட் கார் மட்டும் உங்கள் கண்ணில் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் ரெட் கார் தியரி. அந்த மாதிரி தான் படிப்புங்கிறது. நீங்கள் எதை நோக்கி யோசிக்கிறீங்களோ அது மாதிரி தான் வரும். நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா, ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம், அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு உண்டான சொல்யூஷன் நம்ம எடுக்கிறது இல்லை. அதனால தான் நமக்கு எல்லாமே ப்ராப்ளமாக தெரியுது. மற்ற எல்லா விஷயத்துலையுமே தனித்துவமாக இருப்போம். எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கு தனி ஹேர் ஸ்டைலு, ஒவ்வொருத்தருக்கு தனியாக பிடிச்ச ஃபுட்டு, அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ, அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டடீஸ்னு எல்லாமே இருக்கும். பட் ஸ்டடீஸ்ன்னு வரும்போது எனக்கு பர்ஃபெக்டாக இதுதான் யாருனாலையும் சொல்ல முடியாது. பட் நீங்கள் இந்த DKP இந்த ஃபார்முலா எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் படிக்கும் போது இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா கன்ஃபார்மாக அதில் வந்து சக்சீட் ஆகலாம். அண்டு இங்கே இருக்கிறவங்கள நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு இந்த டீச்சர் மட்டும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி, குறிப்பிட்ட டீச்சர் மட்டும் பிடிக்கும்னு சொல்கிறோம். கை தூக்குங்க. மிஸ் எல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க, கை தூக்குங்க. ஓகே, ஏன் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா, அந்த மேம் வந்து நமக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் கொடுத்து பண்ணலினாலும் திட்ட மாட்டாங்க, அப்படி தானே? திட்டுற டீச்சர் வந்து கெட்ட டீச்சரு, இப்படி பேசுனா நல்ல டீச்சர், அப்படி தானேம்மா? எல்லா டீச்சருமே நல்ல டீச்சர் தான். அவங்க வந்து அப்படி சொல்லி கொடுக்குற விதம் அப்படி இருக்கு. ஒருத்தர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க. எதுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா, நாளைக்கு வந்து இந்த ஹோம்ஒர்க் நீ பண்ணினா தான் ஃப்யூச்சரில் வந்து உனக்கு அது புரியும் அப்படிங்கிறக்காக பண்ணுறது தான். அதனால் எல்லா டீச்சரும் நல்ல டீச்சர் தான். நாளைக்கு யாராவது இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா கை தூக்கிடாதீங்க தயவுசெய்து. ஒரு ஸ்டோரி உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். ஹெலன் கெல்லர்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டூடெண்ட். ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து என்னென்னா, பிறந்த ஒரு 2 yearsல வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாமல் போயிடுச்சு, காது டெஃப் அண்ட் டம் ஆயிட்டாங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸ்னால அவங்கள வந்து பராமரிக்கவே முடியல, ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அவங்கள வச்சுட்டு. அந்த டைமில் தான் தேவதை மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஆனி சுலைவன் சொல்லி ஒரு டீச்சர் வந்தாங்க. அந்த டீச்சர் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க கையில் வந்து தண்ணியை கொட்டிட்டு இன்னொரு சைடில் வந்து பைப்பை திறந்து வச்சுட்டு முதல்ல அந்த தண்ணியை டச் பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா வாட்டர்னு எழுத சொன்னாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வாட்டர்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாங்க. அடுத்தது வந்து நிலத்தில் கை வச்சு இதுதான் லேண்டுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ இப்படி பண்ணி 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 அவங்கள படிக்க வச்சு ஃப்யூச்சரில் வந்து அவங்க பெரிய நாவலிஸ்ட் ஆனாங்க. அவங்களோட கதையை ஆஸ்காரில் படமாக எடுத்து அது வந்து ஆஸ்காரில் 2 தடவை 2 அவார்டு வாங்குச்சு. இப்போ இதுக்கு காரணம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த டீச்சர் தான். அந்த டீச்சரோட எஃபர்ட்னால தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு நாவலிஸ்ட்டை உருவாக்க முடிஞ்சு. இப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லாத்துக்கு பின்னாடியும் வந்து
உங்களுக்கு என்ன ட்ரீம் இருக்குன்னு கேட்டால் நான் வந்து அட்வொகேட் ஆகணும், நான் வந்து டீச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்க. எனக்கு யார் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க பாதி பேர். ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு எஃபர்ட் போகிறதுனா கூட அந்த எஃபர்ட்டுக்கு பின்னாடி உன்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்கன்னு யோசிப்பார். அவங்களோட ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸ், அவங்களோட கஷ்டம், அவங்க ஒரு நாள் வேலைக்கு போனால் தான் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிலாம் நினச்சி இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற ஸ்கூலில் உங்களை படிக்க வச்சதுக்கே முதல்ல நீங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து பெருமைப்படணும். தாமஸ் ஆல்வா எடிசனோட ஸ்டோரி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஆக்சுவலாக தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஸ்கூலில் படிக்கும் போது ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ் கேட்டே இருப்பார். எதை எடுத்தாலுமே வந்து ஒரு டவுட்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்து அவங்க டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு நாள் ஒரு பேப்பரில் அவனுக்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுக்கு ஒரு பேப்பரில் ஒரு சம்திங் எழுதி அவங்க வீட்டில் இதை வந்து நீ வந்து படிக்கக்கூடாதுப்பா, போகிற வழியில் நீ போய் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த பேப்பரை பிரித்து பார்த்தோன்னே அவங்க அம்மா வந்து கதறி அழுதுருக்காங்க. அழுதுட்டு என்னப்பா அப்படின்னு, என்னம்மா ஏமா அழுகிறீங்கன்னு கேட்கும்போது அப்போ அவங்க வந்து இல்லைப்பா உன்னோட கேட்டகரிக்கு இந்த ஸ்கூல் இல்லையாம்மா, அதனால வீட்லேயே படிக்க சொல்லிட்டாங்க, அதனால இனிமேல் நான் தான் உனக்கு டீச்சர்னாங்க. அவங்க அம்மா வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து 12 இயர்ஸ்லேயே வந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களோட மைண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ அந்த காலத்துலலாம் ட்ரெயின் ஜேர்னிங்கிறது பயங்கரமான ஜேர்னியாக இருக்கும். அந்த ட்ரெயின் ஜேர்னியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து நியூஸ் தெரியாது வெளியே என்ன நடக்குதுன்னு. அப்போ வந்து ட்ரெயின்குள்ளேயே உட்காந்து ஒரு நியூஸை பிரிண்ட் பண்ணி அந்த நியூஸை சுட அப்படியே அவங்களுக்கு இது நடக்குதுன்னு சொல்லி இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி கொடுப்பாரு. அதே மாதிரி சில டைம் வந்து 6 நாளைக்குள்ளே இந்த விஷயத்தை நான் முடிச்சிருவேன், 12 டேஸ்க்குள்ளே முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி. அவர் பெரிய ஆளானதுக்கப்புறம் நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் கொடுத்தாரு. இப்போ இருக்கிற பல்பு, இப்போ இங்கே இருக்கிற லைட்டு, சினிமா துறை, இதில் எல்லாத்துக்குமே வந்து முன்னோதாரனா அவர் தான். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கொடுத்தது தான் எல்லாமே. ஒரு பீரியடில் அவங்க அம்மா இறந்ததுக்கப்புறம் அவரோட பழைய ரெக்கார்ட்ஸில் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த லெட்டர் எடுத்து பார்த்துருக்காரு. அந்த லெட்டர் எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த லெட்டரில் என்ன போட்டிருக்குன்னா, உங்கள் பையனுக்கு வந்து மூளை வளர்ச்சி கம்மி, அவங்களால இந்த பள்ளியில் படிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லி. அப்போ தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து அழுதுட்டு என்ன நினச்சாராமா, எங்கள் அம்மா வந்து அன்றைக்கி இதை வந்து எங்கிட்ட காமிச்சிருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி நான் இப்படி இருந்திருக்க மாட்டேன், இன்றைக்கி அவங்க எனக்கு அது ஊக்கம் கொடுத்தனால தான். இப்போ ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஊக்கம் கொடுத்து ஒவ்வொருத்தரும் உங்களை ஒவ்வொரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்க அப்படின்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ் தான் உங்களோட எல்லா லைஃப்பில் நீங்கள் உயர்றதுக்கு உண்டான எல்லாத்துக்கும் காரணம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்கூலை பற்றி சொல்லணுன்னா, இந்த ரேணுகாதேவி மேடம் வந்து ரொம்ப பெரிய எஃபர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்கூலில் நடத்துறதுக்கு. ரொம்ப இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அருமையாக இருக்குது. பட் எவ்ரி திங் அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்லாம் பார்த்து, அதே மாதிரி பேண்டெல்லாம் திடீர்னு அவர் கத்துனதில் நானே இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அட்டென்ஷன் போயிட்டேன். அந்தளவுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் தன்வந்த்க்கு ஒரு பெரிய வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இந்த வயசுலேயே அந்த தம்பி வந்து ஸ்கூலுக்காக நிறையா பேரண்ட்ஸ்க்கு பிஹைண்டில் இருந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. தேங்க்யூ எவ்ரிபடி ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you for your motivational speech. Next, Mr. Natraj. We call upon Mr. Natraj, the Vice President of Palangare Panchayat. Mr. Anantram. I would like to introduce Rotarian Mr. Anantram. He started his career in the metal town textile industry. He is a great philanthropist. He believes in smiling, ever reachable and ever giving. He is a district public image, regional coordinator, district coordinator, strengthening the Rotary through service and Akshayam Foundation. He is a person with strong sense of responsibility and inspired person who gives employment to the employees. He is still rendering his service to the Rotary. I request Mr. Anantram to come to the speech and talk. அனைவருக்கும் வணக்கம். சாந்தி வித்யாலயா பள்ளியின் 41வது ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொள்வதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. இந்த பள்ளியை மிக திறம்பட நடத்தி கொண்டிருக்கும் அக்கா ரேணுகா தேவி அவர்களே, மிக அருமையான ஒரு ஆனுவல் டே ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ண பிரின்சிபல் அவர்களே, என்னோடு இணைந்து ரோட்டில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் அண்ணன் வெங்கட்டன் அவர்களே, சக்கரபாணி அண்ணன் அவர்களே, குட்டி பையனாக இருந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு லீடர் குவாலிட்டியில் அருமையாக இன்றைக்கி ஸ்கூலை வழிநடத்து கொண்டு இருக்கும், வழிநடத்த போகும் தன்வந்த் அவர்களே, என்னை எது கூப்பிட்டாங்கன்னு தெரில. ஏன்னா 2 சினிமா சார் வந்திருக்காங்க. அவர் பேர் வந்து விஜயகுமார், இன்னொருத்தர் கெவின். அடுத்தது அவங்க தான் பேச போகிறாங்க. அப்புறம் எனக்கு முன்னாடி சிறப்பாக சில கருத்துக்களை சொல்லி அமர்ந்திருக்கும் அண்ணன் ஜெரோம் அவர்களே, ஜனநாயகத்துலேருந்து ஆரம்பித்தார். ஸோ இன்னைக்கு நாடு
ஒரு ஜனநாயக நாடாக இருக்கிறதுக்கு காரணமான மகாத்மா காந்தியோட இறந்த நாள் இன்னைக்கு. அவருக்கு வணக்கங்களை வைத்து என்னோட சிறிய உரை ஆரம்பிக்கிறேன். மோகன்குமார் அண்ணன் வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுங்க. ஸோ அவர் இல்லாமல் இருக்கிற இந்த பள்ளியை அவர் மேலேருந்து வழிநடத்திட்டு இருக்காரு. அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அனைத்து ஸ்டாஃப்ஸுகளுக்கும் இந்த வேலைகளில் நான் என்னோட வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் கூறிக்கொண்டு கொள்கிறேன். அன்னைக்கு பார்த்ததோட பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்கூல். அப்போ கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தது, இன்னைக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லா டெவலப் ஆகி மிக ஒரு சிறப்பான பள்ளியாக வளர்ந்துட்டுருக்கு. சாந்தி வித்யாலயா பள்ளி கூடிய விரைவில் சாந்தி நிகேதன் பல்கலைக்கழகமாக உயர வேண்டும் என்று ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன். நான் வந்து ரோட்டரியிலேருந்து வந்திருக்கேங்க, அதனால் நம்ம ரோட்டரி பற்றி பேசுவோம். இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் வந்து ஒரு போலியோ இல்லாத உலகத்தை படித்தது வந்து ரோட்டரி. 25 கோடி குழந்தைங்களை வந்து போலியோன்ற அரக்க கிட்டேருந்து காப்பாற்றி இன்றைக்கி எல்லா குழந்தையும் நல்லா ஆரோக்கியமாக நடக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணிகிட்டு இருக்க ரோட்டரி என்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி தான் எனக்கு பேச வந்திருக்கேன். நான் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம வீட்டில் குழந்தைக்கு காய்ச்சல் வந்துட்டாவே நமக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் சொல்லிட்டு. ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா ஒரு 3 நாள் அந்த குழந்தைக்கு வந்து நடக்க முடியாமல் போயிடும். அப்புறம் ஒரு 15 நாள் அந்த குழந்தை வந்து ஃபார் எவர் நடக்க முடியாதுங்க. அதை வந்து இன்றைக்கி மாற்றி ஒரு 25 கோடி குழந்தைங்களை இன்றைக்கி வந்து குணப்படுத்தி இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுத்துட்ருக்க ஒரே ஒரு நிறுவனம் வந்து ரோட்டரியோங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம எல்லோரும் கடமைப்பட்டிருக்கோம். இது மாதிரி நிறைய விஷயம் ரோட்டரி திருப்பூரில் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க. பிளட் பேங்க், இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து பிளட் பேங்க்கோட சேர்மனாக இருக்கேன் ரோட்டரியில். கடந்த சில ஆண்டுகளை மட்டும் கிட்டத்தட்ட 20,000 யூனிட் ரத்தத்தை சேகரித்து நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு உயிர் காக்கிற உன்னத பணியில் ரோட்டரி பண்ணிகிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாங்க. நிறையா கிரிமிட்டோரியம் நடத்திட்டு இருக்கோம். அப்புறம் பெண்களை தாக்குற மார்பக புற்றுநோயிலிருந்து காப்பாற்றுறதுக்கான ஸ்பெஷலான வண்டி வச்சுருக்கோம். இது வரைக்கும் ஒரு 15,000 பெண்களுக்கு வந்து அந்த மார்பக புற்றுநோயை ஆரம்பத்தில் கண்ட முகாம் நடத்தி ஒரு 150 பெண்களை காப்பாற்றியிருக்கோம். அதுவும் இந்த மாவட்டத்தில் ரோட்டரி தான் பண்ணியிருக்குங்க. இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லிட்டு போகலாம். தன்வந்த் வந்து இப்போ சொல்லணும், தன்வந்த் வந்து இன்ட்ராக்ட் சேர்மனாக வரும்போது நான் தான் அவருக்கு பின் குத்தினேன். இன்றைக்கி ரோட்ராக்ட் ஆகிட்டார். மேபி அடுத்த ரோட்டரி பிரசிடென்ட் ஆயிடுவார், ரோட்டரி கவர்னர் ஆவார்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள். இந்த ஸ்கூலில் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் படிக்கும்போது ஒரு விஷயத்தை நோட்டீஸ் பண்ணேன். மிக சிறப்பான ஒரு விஷயம் அது. கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாடினாங்க, கிருஷ்ணர் வெண்ணெய் திருறது காட்டினாங்க. அப்புறம் பொங்கல் விழா நடத்தினாங்க, பொங்கல் வச்சு பார்த்தேன். கிறிஸ்மஸ் விழாவும் நடத்தியிருக்காங்க. ஆனால் ஒரே ஒரு விழா மட்டும் நடத்தாமல் விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரம்ஜான் மட்டும் நடத்தலை. நடத்தியிருந்தால் கொஞ்சம் பிரியாணிலாம் கிடச்சிருக்கும் எங்களுக்கு. அதை மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, அடுத்த டைம் அதையும் பண்ணிடுங்க. ஜனநாயகத்தை பற்றி அண்ணன் சொன்னாங்க. ஒரு விஜய் ஸ்டார், ஒரு ஸ்டார் உருவாகிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க. அதுக்கு பின்னாடி கிட்டத்தட்ட பல பேரோட உழைப்பு இருக்குது. என்னதான் உழைப்பு போட்டாலும் அந்த படம் வெளியே வரணும்னா சட்ட சிக்கல் இல்லாமல் வெளியே வரணும். அந்த சட்ட சிக்கல் இல்லாமல் கொண்டு வர ஜெரோம் மாதிரி நண்பர்கள் இருந்தால் தான் அந்த படம் வெளியே வரும்னு நினைக்கிறேன். அதையும் கொஞ்சம் சட்ட சிக்கலை தீர்த்து வெளியே எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா நாங்களாம் ஜனநாயக படத்தை வந்து எலெக்ஷன் முன்னாடி பார்த்துருவோம். அதுக்கு வழி பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இந்த வேலையில் அப்ரிசியேஷன் பற்றி பேசினாருங்க. ஒரு குழந்தையும் ஒரு யூனிக்கான ஒரு குழந்தை தான். தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை பற்றி பேசினாங்க. அந்த மாதிரி தான் ஒரு குழந்தையும் தனித்திறமை வாழ்ந்த குழந்தைகள். அந்த திறமையே நம்ம பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பாக அதை வந்து மேலே கொண்டு வரணும். இல்லை ஒரே ஒரு கதையை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு டெண்டுல்கர் தெரியும், நிறைய பேருக்கு காமெடி தெரியும். டெண்டுல்கர் வளர்ந்த மாதிரி ஏன் காமெடியால் வளர முடியல அப்படின்னா டெண்டுல்கரோட கன்சிஸ்டன்சி. அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த அழகா எல்லா நாளும் பண்ணார், காமெடி அதை பண்ணாமல் விட்டார். அதனால தான் டெண்டுல்கரை நம்ம வந்து கிரிக்கெட் த காடுன்னு சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட இருக்கிற திறமையை தனித்திறமையை வளர்க்கறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் உதவணும். அந்த குழந்தை வாழ்க்கையில் முன்னேறி வரதுக்கு நீங்கள் கூட சப்போர்ட் பண்ணுங்க என்று வாழ்த்தி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you for your service, rendering your service to mankind through Rotary. அன்பின் உருவம், அறிவின் ஊற்று, பண்பின் சிகரம், எளிமையின் வடிவம், உழைப்பில் தேனி, தன்னம்பிக்கையின் திறவுகோல் என்ற வரிகளுக்கு பொருந்தி எங்கள் விழாவிற்கு தருமையேற்று வருகை புரிந்துள்ள விஜயகுமார் ராஜேந்திரன் அவர்களை வருக வருக என அழைக்கிறோம். யூடியூப் சேனல் மூலம் பிரபலமான இவர் திறமையான நடிகர், இயக்குனர், கண்டென்ட் கிரியேட்டர். இவர் தனது நகைச்சுவை கலந்த வீடியோக்கள் மூலம் பிரபலமானவர். இவர் சென்னையைச் சேர்ந்தவர். விஜயகுமார் டி பிளாக் என்னும் திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குனராகவும் அறிமுகமானவர். நடிகர், இயக்குனர், யூடியூபர் என பன்முகை திறமை கொண்டவர். இவர் தனது நகைச்சுவையான மற்றும் சுவாரஸ்யமான வீடியோக்கள் மூலம்
சமூக வலைதளங்களில் பல ரசிகர்களை பெற்றுள்ளார். நடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் ஆர்வம் கொண்ட பல தமிழ் வீடியோக்களை உருவாக்கியுள்ளார். திரு விஜயகுமார் ராஜேந்திரன் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னை இந்த ஸ்கூலுக்கு கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சாரி சொல்லிடுறேன். நாங்கள் ரொம்ப லேட் பண்ணுறோம். நீங்கள் எல்லாமே உங்கள் குழந்தைங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதை பார்க்கறதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியுது. அது எல்லாமே சீக்கிரமாக நடக்கும். நாங்கள் சீக்கிரம் கீழே போயிடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் சின்னதாக ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன். நான் வந்து ஸ்டடீஸை பற்றி பேச வரல. ஸோ இவங்கள பேசுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க பேசிட்டாங்க. நான் பார்த்த வரைக்கும் இப்போ இந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் காமிச்சாங்க. அதில் எவ்வளோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க இந்த ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நான்லாம் வந்து என் ஸ்கூலில் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுனால தான் இந்த விஷயத்தில் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன். அதே மாதிரி ரேணுகா மேம்க்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி. நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு இவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் தரீங்க அப்படிங்கிறது வந்து நான் வாழ்த்துறேன் மேம். இன்னொன்று இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்தோடனே ஒன்று பார்த்தது என்னென்னா வந்து இந்த மோகன்குமார் சார் நான் பார்த்ததில்லை. நான் வந்து இங்கே வந்தக்கப்புறம் அவர் எப்படி இருந்திருப்பார், இங்கே இந்த ஸ்கூல் எப்படி நடந்திருப்பார், இந்த ஸ்கூலை எப்படி பார்த்துருப்பாருங்கிறது வந்து இவங்களோட எல்லாரோட கண்லையும் நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவருக்கு எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்க இங்கே அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன். அவர் இங்கே இல்லை அப்படிங்கிற குறைய மேமும் சரி அவங்க கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாருமே வந்து இங்கே கரெக்டாக வழி நடத்துகிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு தர்ஷன்தும் சரி அவங்களோட எல்லா ஸ்டாஃப்ஸும் சரி ரொம்ப நல்லா வழி நடத்துகிறாங்கன்னு நான் பார்க்குறேன். அவர் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப பெருமையாக மேலிருந்து பார்த்துட்டு இருப்பாருன்னு நான் நம்புகிறேன். வாழ்த்துக்கள் மேம். அதுக்கு இன்னொன்று எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஸ்கூல் பற்றி நான் பேசணுன்னா எனக்கு தர்ஷந்த் வந்து ரொம்பவே ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு வந்து நீங்கள் வாங்க எனக்கு வந்தால் ஸ்கூலில் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு மாதிரி ஹாப்பியாக இருக்கும், வாங்கன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப கூப்பிட்டாரு. இங்கே வந்தக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்த ஸ்கூலுக்கு வந்து என்னால் தெரிஞ்ச ஒரு 2-3 அட்வைஸ் நான் கொடுத்தது வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா நான் ஸ்கூலில் வந்து படிப்பில் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவல்லாம் இல்லை. நான் வந்து ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். பட் எனக்கு மேடைகளாக நிறைய அமைச்சு கொடுத்தாங்க என் ஸ்கூல். உங்களுக்கு எப்படி அமைச்சு கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இப்போ ஆனுவல் டேக்கே வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு மேடையை அமைச்சு உங்களை பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சு அவங்க பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அமைச்சு தரது எதுக்குன்னா ஸ்டேஜ் ஃபியரை போக்குறதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ ஸ்டேஜ் ஃபியர் போயிடுச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் நின்று பேசுகிறதும் சரி பழகிறதும் சரி அது எல்லா விதமும் மாறும். அதுக்கு மேம் எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்கங்கிறத வந்து எனக்கு தெரியுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேஜ் ஃபியரை போக்குறதுக்காக இந்த ஸ்கூல் எஃபர்ட் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஸ்டடீஸெல்லாம் தாண்டி இப்போ 10th 11th 12th அவங்களெல்லாம் தாண்டி நான் வந்து இந்த பேண்டை பார்த்தேன். அப்புறம் வந்து அவங்கள அந்த மைம் அப்புறம் வந்து அந்த ஒரு மாதிரி கேர்ள்ஸ்லாம் வந்து இந்த சாரீ கட்டிட்டு ஒரு டான்ஸ் அடிக்காங்க நினைக்கிறேன். அதனால நல்லா ட்ரெண்டாக போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டான்ஸு. ஏன்னா அதை நான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்து இடம் கொடுக்குற இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இதுக்கு பெருமை சேர்க்கிற மாதிரி அடுத்தடுத்த வர வருஷங்களை வந்து உங்களோட மேமை பெருமைப்படுத்துங்க, ஸ்கூலை பெருமைப்படுத்துங்க. கண்டிப்பாக எல்லா காம்படிஷன்லையும் கலந்துக்கோங்க. முன்னாடி வந்து நில்லுங்க. எனக்கு இது வராது எனக்கு அது வராதுலாம் நினைக்காதீங்க. அப்படி நினச்சிட்டு இருந்த கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்துருந்தேன் நான் தான் இவ்வளோ தூரம் இங்கே வந்திருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் நீங்கள் முன்னாடி வந்து இந்த விஷயத்தில் கலந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு பெருமைப்படுத்துவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். எனக்கு இங்கே வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி மேம், ரொம்ப நன்றி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ சார். இவங்க எல்லாருமே உட்காந்துருக்கேன் ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்க எல்லாருமே வந்து என்னோடய வயசில் பெரியவங்க, படித்ததில் பெரியவங்க எல்லாருமே. பட் நான் வந்து இந்த இடத்துக்கு இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் இருந்துச்சுன்னா வந்து என்னோடய ஆசிரியர்கள் தான். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ஆசிரியர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். தேங்க்யூ டீச்சர்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் கைஸ் ஃபார் bringing me here. Thank you all. Thank you, sir. Next, Mr. Kevin is a director, an actor. He directed a short film, The Wall, and we proudly say that his movie, The Wall, has been nominated for the Oscar. We ask him to deliver his speech. எல்லாருக்கும் வணக்கம், குட் ஈவினிங். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யாரும் பயப்பட வேணாம். ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஆனுவல் டேயில் யாராவது வந்து பேசுகிறாங்கனாலே எனக்கு பயமாக இருக்கும். ஐயோ எத்தனை நேரம் பேசுவாங்களோ, சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு அடுத்து வேறு ஏதாவது டான்ஸ் கீன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஜாலியாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு நான் டக்குன்னு ஒரு 2 minutes பேசிட்டு போயிடுறேன்.
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு கொஸ்டின்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். இங்கே எத்தனை பேருக்கு வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஹாப்பியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு ஆசை? கை தூக்குங்களேன். ஓகே. எத்தனை பேருக்கு இங்கே டெய்லி காலைல 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு அந்த சக்ஸஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக ஆசை? கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது கை. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா நான் 10 மணிக்கு தான் எந்திரிப்பேன், அது பிரச்சனை இல்லை. நான் ஆக்சுவலாக இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, விஷயம் டைம் பற்றி இல்லை, ஹார்ட் ஒர்க் பற்றி. இங்கே நிறைய பேர் நம்ம வந்துட்டு சக்ஸஸ் பற்றி இமேஜின் பண்ணிட்டே இருப்போம், கிடைக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். பட் அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் போடுறதுக்கு தான் இங்கே அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு பண்ணுறேன், அந்த மாதிரி நம்மளே எக்ஸ்கியூசஸ் கொடுத்துட்டு இருப்போம். இந்த நாளைக்கு பார்த்துக்கலாங்கிறது ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு வேர்டு. அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி நான் ஒன்று சொல்கிறேன். ஒரு ஊரில் ஒரு பயங்கர டேலண்டடான ஒரு ஸ்கல்ப்டர் இருந்தாராமா. அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும், அந்த ஸ்கல்ப்டர் நினச்சா பயங்கர சூப்பரான சிற்பங்களாக அவரால் ஸ்கல்ப்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா, அவன் நினைக்க மாட்டான். ஏன்னா அவனோட ஹாபி என்னென்னா, ஜாலியாக பெட்டில் உட்காந்துட்டு நான் சக்ஸஸ் ஆனால் எப்படி சூப்பராக இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி இமேஜின் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அந்த ஊருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாஸ்டர், அவர் ஒரு பயங்கரமான ஸ்கல்ப்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஊருக்கு வராரு. வரும்போது இவனை பற்றி கேள்விப்பட்டு சரி இவனை போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க வந்திருக்காரு. பார்த்தா இவன் தூங்கிட்டு இருந்திருக்கான். அவனோட அந்த பட்டறையில் வந்துட்டு எந்த சிற்பங்களுமே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகாமல் அப்படியே பாதி பாதி பண்ணி வச்சுருக்கான். அப்போ அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு, ஓகே இவன் ஒரு சோம்பேறி போல், இவனுக்கு ஒரு பாடம் புகட்டுவோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை எழுப்பி, இப்படி வந்துட்டு தம்பி, நான் வந்துட்டு இப்படி ஒரு ஸ்கல்ப்டர், எனக்கு வந்துட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட் கிடச்சிருக்கு, இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா ஸ்கல்ப்டர்ஸையும் எல்லா சிலைகளையும் நான் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் கிடச்சிருக்கு, நீ அதை பண்ணுறியா? என்னால் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாரு. இவன்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஓகே சார் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது, பட் நீ பண்ணுன்னா எனக்கு ஏதாவது ஒரு சாம்பிள் மாதிரி காமிக்கணும், நான் உனக்கு ஒரு 3 நாள் டைம் தரேன், நீ எனக்கு ஒரு சின்ன பேர்டு ஒரு சிலையை வந்துட்டு எனக்கு பண்ணி தரியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இவன் பயங்கரமாக சிரிக்கிறான். சார் அது வந்துட்டு என்ன சார் 1 மணி நேரம் வேலை, நீங்கள் என்ன அதுக்கு போய் 3 நாள் தரீங்க, நான் எவ்வளோ பெரிய ஸ்கல்ப்டரு அப்படிங்கிறான். இல்லைப்பா பிரச்சனை இல்லை, 3 நாள் நீ டைம் எடுத்துக்கோ, ஆனால் கரெக்டாக 6 மணிக்கு 3 நாள் கழித்து எனக்கு அது வேணும் அப்படிங்கிறார். அவர் கிளம்புனதுக்கப்புறம் இவனுக்கு பயங்கர சந்தோஷம். ஓகே நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு, இத்தனை நாள் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தோம், ஃபைனலாக அது எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாள் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறான்னா, ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே போய் இப்படி ஒரு வந்தார், நான் வந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லார்ட்டையும் அவனை பற்றி போஸ்ட் பண்ணுறான். 2வது நாள் என்ன பண்ணுறான்னா, அதே மாதிரி ஜாலியாக படுத்துட்டு சரி எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்ல இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா சிற்பங்களையும் நம்மளே பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமேஜின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். 3வது நாள் சரி வேலையை பார்ப்போம், சாப்பிட்டு மட்டும் வந்து வேலையை பார்த்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றான். சாப்பிட்டோன்னே கூட ஒன்று வரும்ல, தூக்கம் வந்துடுது. சரின்னு தூங்கிடுறான். தூங்கி எந்திரிச்சு பார்த்தா 5:45 ஆயிடுது. இப்போ என்ன ஆகுது, அவனுக்கு பயங்கரமான பேனிக் வர ஆரம்பிக்குது, பயங்கரமான ஆங்ஷியஸ்னஸ் வர ஆரம்பிக்குது. அவசரமாக அந்த சிலையை பண்ண ட்ரை பண்ணுறான். அவனால் முடியாமல் கை நடுக்கத்தில் அது கீழே விழுந்து உடஞ்சிருது. ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்கல்ப்டர் மாதிரி தான் நம்மளும் எக்ஸாம் டைம்லன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எக்ஸாமுக்கு படிக்கலான்னு போகும்போது தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் கண்ணுக்கு தெரியும். அம்மா பயங்கரமாக ஏதாவது சமைச்சு வச்சுருப்பாங்க, படிக்க முடியாது. கரெக்டாக படிக்கலான்னு நினைக்கும் போது ஏதாவது சித்து விளாக்ஸில் ஏதாவது விளாக் வந்திருக்கும், அது பார்க்கலான்னு நினைப்போம். அதுக்கப்புறம் திரும்ப படிக்கலான்னு நினைப்போம், எது ஜனநாயகன் ரிலீஸ் ஆகலையா, ஐயோ ஏன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி படிப்போம், இது படிக்க மாட்டோம். ஸோ இதை நான் எதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னா, கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு ஆனுவல் எக்ஸாமுக்கு இன்னும் 3 மாதம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இருந்தே நம்ம குட்டி குட்டி ஸ்டெப்ஸாக எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்க ஆரம்பித்தோன்னா நம்மளுக்கு ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் வரப்போ ப்ரெஷர் ஃப்ரீயாக ஆங்ஷியஸ்னஸ் இல்லாமல் பண்ண முடியும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ அது ஒன்று மட்டும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு அட்வைஸாக, இவ்வளோதான். அண்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரேணுகா மேம்க்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தன்வந்த் என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்காக, அண்ட் மேடையில் இருக்கிற எல்லா பெரியவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir. Thank you for your motivational speech. Was Mr. Venkat, sir, to come forward and share his ideas with us. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நான் பேச போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல, அதனால் 2020ஆம் ஆண்டு ஒரு பெரிய கொடிய நோய் ஒன்று வந்தது, உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த நோய் வந்த சமயத்தில் எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தோம், வெளியில் வர வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. அது ஒரு வைரஸ்னால் வந்தது. ஆனால் இங்கே ஒரு வைரஸ் வந்திருக்கு,
நாம் எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்கோம். அவருக்கு உற்சாகமாக ஒரு தடவை நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினருக்கு வாழ்த்து சொல்லி கரவொலி எழுப்பி அவருக்கு அந்த வாழ்த்தை பரிமாறிக்கலாம். எனக்கு கெவின்ட்ட ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன். நிறைய குழந்தைகள்லாம் இங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்காங்க, அதனால் 2 நிமிஷத்தில் முடிச்சிருவேன்னு சொன்னார். அப்படி இல்லை, நான் குறைஞ்சது 2 மணி நேரமாவது பேசணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கெல்லாம் ஓகேன்னா நீங்கள் உற்சாகமாக கைதட்டலாம். எனக்கு தெரியும் நீங்கள் கைதட்ட மாட்டீங்க. ஆனால் நீங்கள் இப்போ இன்னொரு விஷயத்துக்காக கைதட்டணும், வாழ்த்து சொல்லணும். அது இன்றைய கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் நம்ம ரோட்டேரியன் ஆனந்தராம் அவர்கள். ரோட்டரி என்கிற மாபெரும் அமைப்பை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொன்னார். அந்த ரோட்டரியில் இந்த ஆண்டு மாவட்ட ஆளுநருக்கான தேர்வில் இருக்கார், எலெக்ஷனில் இருக்கார். நீங்கள் எல்லாரும் உற்சாகமாக அவருக்கு வாழ்த்து சொல்கிறதுக்கு கரவொலி எழுப்பி அடுத்தது அவரது மாவட்ட ஆளுநராக இங்கே திருப்பி இந்த ஸ்கூலுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும்னு சொல்லி மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மோகன்குமார் என்னுடைய நண்பர். இந்த பள்ளி ஒவ்வொரு படியாக வளர வளர மோகன்குமார் இருந்தால் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருப்பாரோ அதை விட அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைகிற ஒரு மனிதன் நான். தாளாளர் ரேணுகா தேவி மேம் அவர்கள், அவங்க 2 சகோதரிகள். வருங்கால தாளாளர் தன்வந்த். கண்ணா ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நில்ல. தன்வந்த் இந்த ஸ்கூலை, ஏன்னா இவர் ஒரு சேலஞ்ச் ஒன்று கொடுத்துட்டாரு, பல்கலைக்கழகமாக மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கரவொலி எழுப்பி வாழ்த்து தெரிவித்து இதை பல்கலைக்கழகமாக மாற்றுறதுக்கு உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நீங்கள் கொடுக்கணும். அவருக்கு தோளோட தோளாக விஸ்வந்த் எப்பவுமே கூட இருக்கணும். ஏன்னா இந்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் வர்றப்ப முன்னாடி கூட்டிகிட்டு வந்ததே விஸ்வந்த் தான். அவர் சிறப்பு விருந்தினர் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு, ஆனால் எங்களையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்ததே விஸ்வந்த் தான். அவருக்கும் வாழ்த்து சொல்லி இந்த விழா, இந்த பள்ளி, இதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிற பெற்றோர்கள், துணையாக இருக்கிற அத்தனை ஆசிரியர் பெருமக்கள், அவங்க குழந்தைகளை எப்படி பார்ப்பாங்களோ அதை விட ஒரு படி மேலே போய் ரொம்ப அன்பாக இந்த குழந்தைகளுக்கு அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு உண்டான விஷயங்களை அவங்க எப்போவுமே சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் வாழ்த்து சொல்லி ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு நான் அமரலான்னு நினைக்கிறேன். காந்தியடிகள் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்தார். பெர்னாட் ஷாவுடைய புத்தகங்களை அவர் எப்போவுமே வாசிச்சிட்டே இருந்தார். அவருக்கு அவர் மேலே மிகப்பெரிய ஈடுபாடு. பெர்னாட் ஷாவுக்கு அவர் சிலை வைத்தார், அவருடைய பெயரையும் வைத்தார். அவரை பார்க்கணுன்னு ஆசை. அவருக்கு கடிதம் எழுதினார். அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கடிதம் போய் சேர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பெர்னாட் ஷா பார்த்துட்டு நம்ம சந்திக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தூரம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் அதில் காந்தி ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார், நீங்கள் இவ்வளவு மனிதாபிமானத்தோடு இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கு பெர்னாட் ஷா எழுதுகிறப்ப ரிட்டன் எழுதின அந்த லெட்டரில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காருன்னா, நான் உங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கிற திருக்குறள் படிச்சுட்டு தான் நான் இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சேன்னு சொல்லி சொன்னாராம். அதனால் நமது மொழியில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பொக்கிஷங்கள் இருக்குது. அந்த பொக்கிஷங்கள் அத்தனையும் இந்த குழந்தைகள் படித்து மிகப்பெரிய அளவில் சமுதாயத்தில் முன்னேற வேண்டும், இந்த சமுதாயத்தை முன்னேற வேண்டும் என்று சொல்லி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you for your wonderful speech. We call upon Mr. Nataraj to deliver his speech to us. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் குழந்தை செல்வங்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, பெற்றோர்களே, அழைப்பாளர்களே, அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனது அன்பு நண்பரும் மோகன் அண்ணா அவர்கள் என்னுடைய மிகவும் நெருங்கிய நண்பர். அவருடைய மறைவிற்கு பின்பு நமது
அக்கா ரேணுகா தேவி அவர்கள் மிகவும் விழிப்புடன் இந்த நிறுவனத்தை மென்மேலும் வளர்ச்சியடைய அரும்பாடுபட்டு வருகிறார். அதற்கு உறுதுணையாக எனது மகனுடைய நண்பர் தன்வந்த் மிகவும் சின்ன வயதாக இருந்தாலும் மிக கவனமாகவும் எழுச்சியாகவும் இந்த பள்ளியை வளர்ச்சியடைய முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறார். ஆகவே பெற்றோர்களே, நமது தன்வந்தன் வளர்ச்சியடைய உங்களுடைய ஆதரவு மிகவும் அவசியம் என்பதை இந்த மேடையிலே தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்த நல்லுள்ளங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. We also welcome Mrs. Poonkudi for coming to our function. Thanking you, ma'am. Next is honoring the chief guest. We request Mr. Dhanwan to honor Mr. Kevin. Let us give a hand of applause. Thanking you, sir. We request Dhanwan to honor Mr. Vijay Kumar Rajendran. We request our principal ma'am to honor Mr. Anantram. We request our principal to honor Jerome Joseph. We request Dhanwan to honor Mr. Nadraj. We request Mrs. Sarada Devi to honor Mr. Venkat. Thanking you, ma'am. Followed by prize distribution.
We request our principal ma'am to honor Mrs. Pongudi, Rotarian. Thanking you, ma'am. Followed by prize distribution. Rank holders for the academic year 2025 to 26 from KG classes to 12th standard. First place, Kavi Priyan. LKG, Kavi Priyan first place. Kritika Sri second place. Justin third place. I request Mr. Kevin to distribute the prize. Next, UKG, Anania first place, Devashini second place, and Riyalini third place. UKG, please come forward. First place, Anania. Second place, Devashini, and third place is Riyalini. First standard, first place, Yakshini. Second place, Sendil Nathan. And third place, Madhavi Priyan. Yakshini, Sendil Nathan, and Madhavi Priyan. Second standard, first place, Veda Ritika. Second place, Kanishka. And third place, Prithvi Kumaran. Third standard, first place, Dashwana. Second place, Subhita. And third place, Lohit Sai. Dashwana, Subhita, and Lohit Sai. Fourth standard, first place, Jacqueline. Second place, Anushila. And third place, Padmalochana. Fifth standard, first place, Radhanya. Second place, Jemi Sylvia. And third place, Bhunesh.
Next, we request Mr. Jerome Joseph to come forward and distribute the prize to the winners, please. First place, Yuvan Sanjay. Second place, Roshan. And third place is Netra G. Seventh standard, first place, Sanjeev. Second place, Geeta Sri. And third place is Shajit. பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட்டுங்க. என் பையன் ப்ரைஸ் வாங்கும் போது மட்டும்தான் கையை தட்டுவேன் நிறைய பேர் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே நம்ம குழந்தைங்க தான். கொஞ்சம் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுங்க குழந்தைங்க. அப்போ தான் அவங்களுக்கும் சரி. ஆக்சுவலி இந்த ஆனுவல் டேல இவங்களுக்கு இந்த பரிசு கொடுக்குற காரணம் என்னென்னா, அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த டீச்சர் அவங்க இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணதை நினச்சி அவங்களும் சந்தோஷப்படணும், நீங்களும் சந்தோஷப்படணும். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம். அதனால் கொஞ்சம் கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்துங்க, அது நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ. We request Mrs. Chandrakala to come forward and distribute the prize. 8th standard, first place, Srijit. Second place, Jiju Krishnan. And third place, Vikrant. Ninth standard, first place, Jessie Claudia, Suki Sivam. Second place, and Siddharth, third place. Tenth standard, first place, Shruti. Second place, Darshanik. And third place, Krish. Thank you, ma'am. We request Mrs. Parimalam to come forward and distribute the prize to the winners. First place, Shubha. Second place, Arunagiri. And third place is Shruti. Next, first place, Kavya. Second place, Gautam. And third place is Akshata Priya. Rishi. First place, Rishi. Second place, Kavya. And third place is Gautam.
12th standard, first place Akshata Priya, second place Kavya Sri, and third place Dhanush. We request Mr. Anantram sir to distribute the prize for the toppers. 10th standard, Sangamitra. Twelfth standard, Nalini. Thanking you, sir. Prize distribution for our faculties for the year 2025 to 26. I request Mr. Venkat sir to come forward and distribute the prize. Mrs. Sharada Devi. I request all the staffs to come to the dais, please. Mrs. Padmalochani. Miss Suganya. Mrs. Mary. Mrs. Logapriya. I request Natraj sir to come forward to distribute the prize to our teachers. Mrs. Ruby Kirbavati. Miss Maithili. Mrs. Gayatri. Miss Madhumitra. Mrs. Divya Bharati. Mrs. Radhamani. Mrs. Usha Rani. Miss Kavi Nandini. Mrs. Shanmuga Priya. Mr. Balakrishnan and Mr. Prabhakaran. I request Mrs. Ponguri to come forward to deliver the prize to our teachers. Non-teaching staff. Mrs. Subhash, Silamba Master. Mr. Bharati, Band Master. Mrs. Bhuneshwari. Non-teaching staffs.
Mrs. Sagai Mary, Mrs. Rajalakshmi, Master, Mr. Rangaraj, Bharatam Master, Jyotishwaran, Karate Master, our choreographer, Santosh, Mr. Bhavani Shankar, Driver, Mr. Chandrasekhar, Driver, Mr. Sendil Kumar, Driver, Mr. Nimai, Attender, Mr. Murugan, Attender, Mrs. Chandani, Attender, and Mrs. Lakshmi, Attender. We request Mr. Anantram to distribute the prize to the winners, to our faculties. Thanking you, sir. அந்த விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் சம்பந்தம் உண்டுன்னு சொன்னது யாரு? அது மன்னவன் பேரு. வானத்தை போல மனம் படைச்ச மன்னவனே, பனித்துளிய போல குணம் படைச்ச தென்னவனே. எங்கள் சொந்தம் பார்த்தாலே சொர்க்கம் சொத்தி போகுமே, எங்கள் வீட்டில் பூத்தாலே பூவின் நாயுள் பூவே. இரண்டு கண்கள் என்றாலும் பார்வை என்றும் ஒன்றுதான், உருவத்திலே தனித்தனிதான் உள்ளம் என்றும் ஒன்றுதான். ஒரு சேவல்தான் அடை காப்பது இந்த அதிசய பாருங்கள் கண்ணன் பார்த்து.
I feel it's my privilege to thank you all. My heartfelt gratitude to the chief guest for his presence on this occasion. Our principal, teachers, volunteers, choreographer, technicians, Nabi Light and Kitty Decoration, students, parents, drivers and our attenders are making this function a grand success. Thanking you one and all. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे